علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز صحافی حضرات اور جناب الیکٹرک میڈیا، السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کو کے علم میں ہے کہ آج کل ملکی حالات درگرگوں ہیں اور ہمیں کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سلسلے میں ہم نے یہ پریس کانفرنس رکھی ہے. اس میں ہمارے قائد خواجہ محمد شفیق صاحب، چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران، ان کی ڈائریکشن پہ یہ ہم نے پریس کانفرنس رکھی ہے. ہم آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے آپ کی آمد کے شکر گزار ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2 روز پیشتر ہمارے نااہل حکمرانوں نے کی جانب سے پٹرول کی قیمتوں میں 150 روپے اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 200 روپے اضافہ کیا انہوں نے، اور مٹی کا تیل 300 روپے لیٹر غیر معمولی اور ظالمانہ اضافہ کیا. 2-3 ہفتے قبل پٹرول کی قیمت میں 55 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 100 روپے اضافہ پہلے کر چکے تھے. ہمیں افسوس ہے کہ اس اندھے گونگے اور بہرے حکمرانوں نے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی اکثریت کو، جو سسک کر زندگی گزار رہے ہیں، علاج معالجہ، تعلیم، خورد و نوش کے اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہیں. پیٹرولیم پرائسز لیوی میں 100 روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ تاجروں، ملازمت پیشہ آدمی، محنت کش کاشتکار اور دیگر طبقات کے لیے ناقابل برداشت ہے. جبکہ سرکاری افسران، سینیٹر، اسمبلیوں کے ممبران، سینئر ججوں کی مراد میں لاکھوں روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. حال ہی میں چیئرمین سینٹ صاحب کے لیے 9 کروڑ روپے کی گاڑی خرید کی گئی ہے اور پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے 12 ارب ڈالر کا 12 ارب روپے کا جہاز خریدا گیا، جس کی کوئی مصرف نہیں ہے. اس طرح بڑی سرکاری افسران کے لیے 2800 cc گاڑیاں خرید کی جا رہی ہیں. ان گاڑیوں کے لیے پٹرول کے استعمال کی حد مقرر نہیں کی گئی. ان سے وابستہ افراد کے لیے کروڑوں روپے کے محلات تعمیر کیے جا رہے ہیں. اب میں اپنے جنرل سیکرٹری شیخ احمد سلیم سے کہوں گا کہ وہ اپنی شکریہ جناب چودھری طارق صاحب. میں اب بقایا آپ کو آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ خود غرض حکمران پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کو ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں، جبکہ ایسی صورتحال نہیں ہے. پاکستان کے علاوہ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور چین بھی بری طرح متاثرین میں شامل ہیں. چین میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں 1% اضافہ نہیں کیا گیا، جبکہ انڈیا میں بھی تقریباً جنگ سے پہلی والی قیمتیں برقرار ہیں. اسی طرح سری لنکا، بنگلہ دیش میں صرف 15% اضافہ کیا گیا ہے. تمام یورپین ممالک میں بھی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ نہیں ہوا. آپ صحافی بھائیوں کی وساطت سے حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایف بی آر کا 6000 روپے کا ریونیو شارٹ فال ہے، جس 6000 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، جس پر آئی ایم ایف نے سخت اقدامات کا عندیہ دیا ہے. اس کی آڑ میں آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ٹرانسپورٹر نے کرائے بڑھا دیے ہیں. ملک میں سفید پوش طبقہ جو ہوا کرتا تھا، اب وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلا گیا ہے. مہنگائی تقریباً 27% اضافہ ہو گئی ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے ٹیکسوں کی وصولی اور بڑھتے ہوئے سرکاری اخراجات اور دیگر معاملات پر واقع طور پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے آئی ایم ایف نے. اسی طرح متحدہ عرب امارات کی جانب سے 2 ارب ڈالر کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک کی گزر اوقات صرف غیر ملکی پاکستانیوں کی ترسیلات سے ہو رہی ہے. بڑی انڈسٹریاں خصوصاً ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے. عاطف بھائی تھوڑا سا آپ پڑھ دیں. نہیں، آپ دیکھ لیں اس میں پڑھ دیں، اس کے بعد میں آخر میں ان کو موقع دیتا ہوں. تقریباً 4 سال سے ملک میں کوئی بیرونی یا اندرونی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. برآمدات کی شرح 50 سال سے پہلے کی سطح پر آ چکی ہیں. ایکسپورٹ میں کئی گنا کمی آ چکی ہے، جبکہ امپورٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. تعیشات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکمران اپنی فضول خرچیوں، عیاشیوں اور بیوروکریسی کی مراد اور جن اداروں کی فری پٹرول، فری پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کو فی الفور بند کیا جائے.
बिजली के बिलों में फ़िक्स टैक्स को भी ख़त्म किया जाए, जो किया जाए और मुफलिस और गरीब कौम को ज़िंदा रहने का हक़ दिया जाए। मैं आतिफ गफ़ार साहब से गुजारिश आतिफ करूँगा। गफ़ार साहब अभी लाहौर से आए हैं स्पेशल। अच्छी गुफ्तगू फरमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अभी मैं कल सुन रहा था हामिद मीर साहब का प्रोग्राम। वो एक ऐसे सहाफ़ी हैं जो किसी को लेवरेज नहीं देते, एक इंतहाई गैर जानबदार सहाफ़ी हैं। उनका टीवी पे ये एक मुज़ाकरे में, एक टाकरे में ये बयान था कि जब से ये हुरमज़ बंद हुई है, आबनाए हुरमज़, तो पाकिस्तान के 18 जहाज़ जो है वो उन्होंने गुजरने दिए, और हमें जो है, जो हम तेल ख़रीद रहे हैं गल्फ़ स्टेट से या सऊदी अरब से, उन्होंने रेट भी नहीं बढ़ाए। तो ये बताया जाए भाई, वो टीवी देख के, ये कोई स्टॉक मार्केट तो नहीं है, ये अमेरिका की स्टॉक मार्केट नहीं है, ये लंदन की स्टॉक मार्केट नहीं है कि वहाँ आप देखते हैं कि तेल की कीमत जो है $100 फ़ी बैरल से 118 हो गई, और आप कैलकुलेट करके उसको जो है वो यहाँ रिटेल प्राइस बना देते हैं। और बड़ी जुल्म की बात ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जिनमें PSO है, जिनमें ये शेल है, जिनमें जो नई आई हैं गो है, और दूसरे यूरो है और फाल्कन है, तो इनके कराची और दूसरे बड़े शहरों में ऐसे बड़े टैंकर हैं, और इसमें ख़ास करके जो कोटद्दू की रिफाइनरी है, जिनमें लाखों टन जो है ना जी, लाखों लीटर, और उसको इज्तमाही तौर पे देखा जाए तो लाखों टन जो है वो तेल पड़ा हुआ है, जो पुरानी ख़रीद के मुताबिक है। तो ये जो इन्होंने ढोंग रचाया है बैनुल अक़वामी मार्केटों को देख के, ब्रंट जो क्रूड ऑयल है उसके रेटों को देख के ये अपनी फिनिश प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देते हैं। हम इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, और हम इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अभी ऐलान भी होगा हमारी स्ट्राइक का, और उसमें आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि आप भी इस हमारी सोसाइटी के एक इंतहाई फ़हाल सेगमेंट हैं, ग्रुप हैं, तो आप भी शिरकत फरमाएँ, और जो आपके ताल्लुक़ हैं ज़िम्मेदार एसोसिएशन से, एग्रीकल्चर वालों से और सनतकारों से, आप उनको भी इन्वोक करें, आप उनको जगाएं। ये लोग सोए हुए हैं, बड़े लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपने कभी देखा है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट कोई सड़क पे आया हो आवाम की खातिर या अपनी खातिर? तो ये अपनी खातिर FBR में जाते हैं, वहाँ मिल मिला के अपने टैक्स भी जिन शोबों पे चाहते हैं टैक्स कम कराते हैं, जिन पे चाहते हैं बढ़वा देते हैं। बढ़वा इसलिए देते हैं अभी गैर मुल्की जो आइटमें सस्ती होती हैं उन पे स्पेशल रेगुलेटरी ड्यूटियाँ लगवाते हैं, ताकि वो पाकिस्तान में आए तो उनका रेट जो है वो पाकिस्तानी पैदावार से उनका रेट ज़्यादा हो। तो ये आपसे दरख्वास्त है, आप हमारे दस्तो बाजू पहले भी बने हैं, आप भी मेहरबानी फरमाएं हमारे दस्तो बाजू बने, हमारे एहतजाज में शरीक हों, और जितने भी सोए हुए हमारे तबकात हैं मुआशरे के, वो 10 हैं, 20 हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, जो ठंडे कमरों में बैठे हैं, उनको भी जगाएं। ये उन पे भी फ़र्ज़ बनता है, वो भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं, और मुआशरे का हिस्सा जो है वो होने के नाते उनको भी अपना ये फ़र्ज़ निभाना चाहिए। इस महंगाई को देखते हुए ताजिरों ने एक एफर्ट शुरू किया है। मंगल वाले दिन 2 बजे दोपहर बोर्ड गेट में एक एहतजाज होगा, जो एक ट्रायल के तौर पे है। अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हो सकता है फिर हम पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक पे चले जाएं। ये चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की कॉल पे बरोज़ मंगल पूरे जनूबी पंजाब के 12 अजला में ठीक 2 बजे दिन हर बंदा अपने है ना ज़िले में ये एहतजाज करेगा, तहसील में भी ज़िले में भी। नज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कभी किसी और तरीके से, ये करप्शन की रास्ते हैं। हम क्या समझे इसको कि ये पाकिस्तान की आवाम को सही पैसा मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। हमारा हमेशा से मुतालबा खुदारा वो काम करें जिससे तमाम तबकात को फ़ायदा हो। इस सब्सिडी को लेने के लिए, उसके हसूल के लिए ये करप्शन की नई राहें हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं, और हमारा हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत से मुतालबा खुदारा वो काम करें जिससे तमाम पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा हो। जिनका बैंक में अकाउंट ना हो, जिनकी कोई मोटरसाइकिल तो अब की है ना, गाड़ी वगैरह ना हो, और जो कहीं भी किसी जगह पे उनका कोई टैक्स कटा हो, उसकी भी एक लिमिट है। ये जैज़ वगैरह को छोड़ के ना, मोबाइल फ़ोनों के बिलों को छोड़ के वो एक लिमिट है। मैं आपको हकीकी लतीफ़ा सुनाऊँ, मेरा एक पल्लेदार था, वो मेरे सामने खुली एक अलाइड बैंक की एक नई ब्रांच खुली, तो मैनेजर साहब को बुखार चढ़ा, उन्होंने पूरे इलाके के जो दुकानदार थे उनके मुलाजमों के भी अकाउंट खुलवा दिए,
وہ میرے ملازم کا یا میرے پلے دار کا اکاؤنٹ بھی کھول گیا. وہ بالکل مستحق تھا. پتہ چلا جی یہ تو ڈسکوالیفائی ہو گیا. ہم نے کہا جی کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی اس کا بینک میں اکاؤنٹ ہے. تو یہ مصنوعی ذہانت جو ہے نا وہ چیک کرے گی، اور یہ ہر بندے کو ملنا بہت مشکل ہے. ان کے معیار کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ 100 میں سے کوئی 5-7 لوگ آئیں گے.